कि उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने बारिश शाह दी हीर कहानी बुल्ले शाह दे पैर दे घुंगरू शाह हुसैन दी सुचल काफ़ी आदमजाद दी पहली माफ़ी किन्नी वार मुहब्बत कीती दारू पीती सुरत गंवाई सिगटां पी पी रात लंघाई पर एक चंद्रा दिल नहीं रजया तेरे वर्गा होर नहीं लभया ते एक मेरी अख काशनी दूजा रात दे नींदर ने मारिया ते शीशे नूं तरेड़ पै गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुहाडा होस्ट खालिक चिश्ती ते अज असीं मौजूद हाँ साडे नाल पाकिस्तान दे एक बहुत वड्डे शायर बहुत वड्डे इंसान सगीर तबस्सुम साहब मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मेरा सब तो पहला सवाल तुहाडे नाल हैगा कि तुसीं हमदे बारी तआला को लिखी होवे। जी हमदे बारी ताला मैं ज़रूर पेश करदा हां जिहड़ी कि काफ़ी वायरल है कि शुरू उस दे नाम तो जिन्हें मौसमां दी चुन्नी नूं रंग दिते जिन्हें दिता है चानन दीवियां नूं फिर दीवे आसमान ते टंग दिते ते शुरू उस दे नाम तो जिन्हें रोही दे बुल्लां ते तस रखी जिन्हें कढ़िया है आदम जनता चों जिन्हें कनकां दे दानियां च चस रखी ते शुरू उस दे नाम तो जिन्हें रातां दे नाल सवेर रखी जिन्हें कल्ले ने दुख जमीन अंदर नाल खुशियां दी भर के चंगेर रखी ते शुरू उस दे नाम तो जिन्हें बदलां नूं पानी दे घर दिते जिन्हें डकिया है जोर हवावां दा जिन्हें चिड़ियां दे उड्डण नूं पर दिते शुरू उस दे नाम तो जिन्हें किकरां नूं अंबरां दी छां दिती जिन्हें गुन्निया है रूह नूं मिट्टी अंदर फिर मिट्टी नूं मिट्टी ते थां दिती शुरू उस दे नाम तो जिन्हें धरती नूं सूरज दी अग दिती जिन्हें रखी है लाज निमाणियां दी जिन्हें रुखां दे सिरां ते पग दिती शुरू उस दे नाम तो जिन्हें खोलियां ने परतां आसमान दियां जिन्हें रखे ने परम जवानियां दे जिन्हें कजियां ने शर्मा जहान दियां शुरू उस दे नाम तो जिन्हें पानी नूं बदलां दे घर दिते जिन्हें डके ने जोर हवावां दे जिन्हें चिड़ियां दे उड्डण नूं पर दिते। अच्छा सगीर तबस्सुम जी, तुसीं अजकल सोशल मीडिया दे उत्ते तुहाडी जिहड़ी शायरी है वो इंज जा रही ये तो जी दो जिहड़े दोस्त है वो किसी दी कहंदे ने दुख दी जिहड़ी है नब्ज़ जिहड़ी है उहदे ते हत्थ रख दिओ ते वो तुहाडे वल फौरी जिहड़ा ना पुछेगा भाजी की होया मसला हल। ये इस तरह है शायरी जदों तुसीं लोगों के माइंड सैट के मुताबिक करोगे वो क्लिक हो जाएगी तो सम टाइम लोगों को वो पसंद आ जाती है। तो वो यही मैं तो यह समझदा कि लोगों के जदों तुसीं इंटरस्ट ते उन्हां दी जिहड़ी है अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक गुफ्तगू करोगे तो वो तुहाडी गलबात ज़्यादा इफेक्टिवली जिहड़ा है अगे वधेगी। तो वो लोगों की मुहब्बत है कि कुछ उन्होंने वो जिहड़े लफ्ज़ ने वो अखर ने वो पसंद आ जाते हैं। यही कारण है कि वो ज़्यादा मुहब्बत मिल रही है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे पाकिस्तान तो बाहर है। जी वो जड़ा है वो शायरी ट्रैवल करती रहती है। तो तुहाडे जिहड़े मीडिया ग्रुप्स ने उन्हां दी भी मुहब्बत है कि वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट ते मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के जरिए वो गल ज़्यादा दूर तक पहुँच जाती है। बल्कि कोशिश तो हर बंदा ही कर रहा होंदा लेकिन क्लिक कोई हो जाए तो रब वालों असीं समझते हैं कि है तो हो जाए फिर तुहाडी कोई शायरी साडे सुनने वाले जिहड़े ने बड़े बेताब जिहड़े बहुत एक जिहड़ी शुरुआत तो ही जिहड़े लोग पसंद करते हैं सुनना चाह रहे होंदे ने कि उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने बारिश शाह दी हीर कहानी बुल्ले शाह दे पैर दे घुंगरू शाह हुसैन दी सुचल काफ़ी आदमजाद दी पहली माफ़ी ते उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने चलदे खूह दियां वगदियां टिंडां खेतां विच खलोते बन्ने औस फजर दी बाम डिगरदी उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने बग्गी अख दा काला सुरमा संदल बांह विच नचदा कंगन नक दी नथली सुर विच वजदी प्यार दी वंजली उर्दू बोलन वाली ये कुड़िए तू की जाने फजरां दे विच रिड़की लस्सी लस्सी दे विच तरदा मक्खन शिकर दुपहरी भखदी रोटी अंब दी फाड़ी विच तंदूर दे भुन्निया बैंगन गुड़ गुड़ करदा शाम दा हुक्का वेड़े दे विच गिड़दा नलका हिजर विछोड़े कतदा चरखा उर्दू बोलन वाली कुड़िए
ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਤੋਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖੰਡ ਪਤਾਸੇ, ਰੋਂਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਥਰੂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਲਾਸੇ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਢੀ, ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਢੋਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਈ ਦਰਾਂਤੀ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਟੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ, ਵਾਂਝੂ ਵਾਣਾ, ਗੁੱਚੀ ਬੰਟੇ, ਅੰਟ ਤੇ ਪਿੱਲਾ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲਾਟੂ ਪਾਪੇ, ਲੀੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਥਾਪੇ, ਜਨਤਾ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਲੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ, ਨਾਲ ਮਰੁੰਡੇ ਭਰਿਆ ਬਸਤਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ, ਕੱਦ ਸਰੂ ਦਾ ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਇਸ਼ਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਬਾਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੁਰਜ ਮਨਾਰੇ, ਭਖਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਖਾਰੇ, ਸੁਰਖ ਅੰਗਾਰੇ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀ, ਪੈਰ ਦਾ ਖੁੱਸਾ, ਰੰਗਲਾ ਨਾਲਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪਗੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਗੜੀ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਦੀ ਰੰਗਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਸਦੀ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੀ, ਜਾਨ ਕਸੂਤੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਝੰਗ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਮਸਤ ਪਰਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕੰਗਨ ਹਲਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਜਲਵਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬੂੰਦੀ ਪਾਰੇ, ਫਾਜ਼ਲ ਕੇ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇ, ਕੋਟ ਕਪੂਰ ਦਾ ਟੋਡਾ, ਸੰਦਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਛੋਡਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮੋਢਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਰ ਜੀ 136 ਸਫੇ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, 2 ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, 2024 ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 4 ਦਫਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਰ ਵਿਰਕ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਗਾਤੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਬਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕੱਲ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾਨੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ GNN ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੰਗਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਗੇ? ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇਬ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਸਤਾਰਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸਿਨਫੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਢਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਸਤਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਓਪਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਏ ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਐਨੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਨਾ ਛੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਛੜਨਾ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਏ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਏ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾ ਖਲੋ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਉਰਦੂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸਿੱਖੋ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਬਲਕਿ ਦਰਦ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਸਿਗਟਾਂ ਪੀ ਪੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਦਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀ ਤਕਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਨ ਗੁਲਾਬੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਮ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਂਠ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਤਕਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦਲ ਬਾਵਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਗਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂ, ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਖੜਾ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸਾਂ, ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੋਰਾ ਨਾ ਘਬਰਾਵਾਂ, ਰੱਸੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਵਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰਨੀ, ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਮ ਦੀ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰੀ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਕਹਾਣੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੁਚਲ ਕਾਫੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਉਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਫੀ। ਫਿਰ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰੇ 3 ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, 4 ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੋਤਬਰ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਵੀਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੋਕ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਸੂਰਮਾ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਹਿਤਲ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਸੀਮ ਗੁਲਫਾਮ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ, ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 2 ਦਫਾ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਇਹਦੀ ਵਧੀ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। 136 ਸਫ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ 136 ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕਲਾਪਾ ਕੱਟਿਆ,
ਸਿਗਟਾਂ ਪੀ ਪੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ, ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਲਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਡੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੋਹ ਦੀ ਠਰਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕੋਰਾ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਖਾਬ ਉਲੀਕੇ, ਦਰਦ ਉਡੀਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਗ ਹਿਜਰ ਦੇ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਫੱਟ ਉਧੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਵਨ ਰੁੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਵਨ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਰੇ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੇ ਮਸਤ ਹੁਲਾਰੇ, ਅਥਰੂ ਖਾਰੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਤਾਰੇ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਛੰਨੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਏ, ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ, ਐਡੇ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਸੀਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨਵਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸਿਰਫ ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਹ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਕਸਦੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ, ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਂਦਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਵਾਲ ਵਾਂਦੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਮੈਂ ਉੱਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਜਣਾ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ਬੀਹਾਤ ਤਲਮੀਹਾਤ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹਿਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਦਰਦ ਜਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਦਰਦ ਜਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਦਿਸਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮੈਲ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਬੁੱਲਾ ਮੀਰ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗੀਤ ਬਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਦਿਸਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮੈਲ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਲਵਰਸ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗਰ, ਕੀ ਬਾਤ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗਰ, ਯਾਦ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇ, ਅੱਖ ਮੀਟਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਯਾਦ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗਰ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗਰ, ਯਾਦ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਮ, ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਫਸਾਨੇ ਡਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਜ਼ਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਵਗਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 8-10 ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਦ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ, ਬਿਰਹੋਂ, ਹਿਜਰ, ਵਿਛੋੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ
ਵੈਸੇ ਇਸ 'ਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮੁਖਸਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਲਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ PDF ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ, ਨਸਰ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਹਮ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ। ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਤਵਾਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹਾਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੌਫਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਬੁੱਕ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਅਤਾ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਹਮਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਗਾਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾਨੀ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚਾਨਣ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੰਗ ਬਹਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੇਜਾ ਠਾਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਜਰਾਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹਯਾਤੀ ਇੰਜ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਰ ਦੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹਯਾਤੀ ਇੰਜ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜਿਆ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰਦੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰੂਪ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੁਝ ਗਏ ਦੀਵੇ ਆਸ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਮੂਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਢੇਰੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਣਾ ਕੀ ਜੀਣਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਰੂਪ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੰਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਗਵਾਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਨਿਤ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ
ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਤਬਸਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਚੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।